غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد وگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہمارا مل کر محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آفتاب نبوت مہتاب رسالت نوشائے بزم جنت نوبہار شفاعت قاسم کنج نعمت محسن انسانیت جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی روحی فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائی قصد مبارک بیعت بعد ہیں اب جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص جناب محترم حسین خان صاحب، حسیب صاحب، میں نے 2 مرتبہ پوچھا آپ سے، حسیب صاحب جنہوں نے اپنے بچوں کی عقیقے کے موقع پر ذکر خیر کی محفل سجائی، تمام ترائمہ علماء حفاظ قراء اور آپ سب کو بلا کر اکٹھا کر کے نیکیاں کمانے کا ایک موقع عنایت کیا۔ اللہ رب العزت اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان بچوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ حسیب صاحب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اسی طرح کی محافل خیر سجانے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم دلشاد صاحب کو آپ نے سنا، محظوظ ہوئے۔ بیچ بیچ نقیب ہردل عزیز حضرت مولانا غلام نبی صاحب خوبصورت اشعار، اچھے جملے اب تک پہنچا رہے ہیں اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے بعد وقار ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا توصیف صاحب مصباحی تشریف فرما ہے، آپ ان کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے۔ میں بڑا خشک آدمی ہوں، آپ مجھے جانتے بھی ہیں، نہ تو مجھے لطیفہ چھوڑ کر ہنسانا آتا ہے اور نہ ترنم چھیڑ کر جگانا آتا ہے، اور نہ آج کے موجودہ ماحول میں بلا وجہ رو کر لوگوں کو رلانا آتا ہے۔ سیدھی سادی بات ہوتی ہے۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگے، من کو بھائے، طبیعت چاہے، آپ کا جی کرے، تو بغیر دھکا مکی کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ آپ کہتے رہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہیں۔ اور جی نہ آپ کا جی چاہے تو جی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ میرا اپنا کام تو یہ ہے، میرا اپنا حال تو یہ ہے کہ صبح اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ میرا کام سنانا، آپ کا کام سننا۔ اللہ پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تیار ہیں آپ؟ اگر تیار ہیں تو اجازت دیں بغیر ترنم کے چند شعر۔ بالخصوص معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کیا بات،
اپنے نبی کا پاور دیکھیں، اپنے پیارے آقا کا اختیار و تصرف دیکھیں. رب قدیر نے ہمارے نبی کو کتنا پھل پاور بنایا ہے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. اور یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو. اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک جو لوگ گئے ہیں انہوں نے جا کر دیکھا ہوگا. ہر ایک کی جانے کی آرزو ہے، اللہ سب کو پہنچائے. ایک مقام ہے جو مقام سرکار کے حجرہ پاک اور منبر شریف کے بیچ میں. میرے نبی نے ایک موقع پر اس جگہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا فرماتے میرے حجرے اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ یہ جنت کی کیاری ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. کتنا پھل پاور ہے میرا رسول کہ میرے رسول نے اسے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو اللہ نے اسے جنت کا باغ. مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو. آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا. اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے. آج جو عقل کے اندھے دل کے گندے، عقل کے اندھے دل کے گندے، دادا کا کرتا اور پوتے کا پاجامہ پہن کر ماتے پر شامی کباب، گھٹی آنڈی، مڈی مو چپ کی ٹوپی لگا کر ناپتا پھرتا ہے، وہ یوں اور وہ یوں اور وہ یوں. ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. یہ بدقسمت ہیں، بدقسمت ہیں نا. مومن بدقسمت نہیں ہوتا، مومن بدقسمت نہیں ہوتا، کم قسمت تو ہو سکتا ہے. مفتی آدم ہند علیہ الرحمہ کے سامنے کسی نے کہا بدقسمت تو آپ نے ڈانٹ دیا، کہ مومن کبھی بدقسمت، کم قسمت تو ہو سکتا ہے نہیں، ہے نہیں. حافظ سلیم صاحب نے کہا نا کہ کم قسمت ہے، ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم کم قسمت ہوں، اور ہم کم قسمت ہیں. حاشا بک اللہ. جسے نبی کی غلامی مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار وہ مقدر کا سکندر ہے. جسے کربلا کا شہید مل جائے، مقدر کا سکندر ہے. جسے بغداد کا بڑا پیر مل جائے، قسمت کا دھری. اور دور حاضر میں جسے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کی رہنمائی مل جائے، جسے تاج الشریعہ کی کتائی مل جائے، مقدر کا سکندر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. زندہ باد حضرت. جی ہم تو کم قسمت بھی نہیں. اب یہ مال کا نہ ہونا، اچھے مکان کا نہ ہونا، گاڑی گھوڑے کا نہ ہونا تو یہ کوئی کم قسمتی تھوڑی ہے. یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی مقدر کی بات ہے. پریشان مت ہوا کرو، حالات تنگ ہوں پریشان نہ ہوا کرو. اپنے اسلاف کی تاریخ اگر تم پڑھنا نہیں جانتے تو سن لیا کرو، اسلاف کی تاریخ سن لیا کرو اگر پڑھنا نہیں جانتے. لیکن تمہارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. کہاں پہنچو گے تم؟ کہاں پوچھو گے کسی سے؟ کہاں بیٹھو گے کسی عالم دین کے پاس؟ کہاں تم کرو گے کسی امام کی عزت؟ تم تو مزوری پر اتر آئے ہو، آنکھ ملانے پر اتر آئے ہو. تمہیں نہیں معلوم تم کھڑے کس کے سامنے ہو. اس کے سامنے کھڑے ہو کر مزوری کر رہے ہو جو تمہیں رب کی عدالت پہ لے کر کھڑا ہوتا ہے. اس سے زبان لڑا رہے ہو جو سرکار کے مسلح پر تمہیں لے کر کھڑا ہوتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے.
उससे आंख लड़ा रहे हो, उससे मुंह जोरी कर रहे हो। इमाम को तुमने गुलाम समझा, नौकर समझा, मुलाजिम समझा। कसम खुदा की इमाम ना तुम्हारा नौकर, ना मुलाजिम, ना खादिम, इमाम बादशाह है, बादशाह। इमाम बादशाह, इमाम तुम्हारा हाकिम है। कसम खुदा की, इससे बड़ा ओहदा और क्या होगा? जिंदाबाद, बहुत अच्छा। इससे बड़ा ओहदा, इससे बड़ा पावर क्या होगा? यार सोचा करो, कभी सोचा करो, कभी गौर कर लिया करो इन बातों पर। इमाम खुदा की बारगाह में तुम्हारा नुमाइंदा है, लाइक ताज़ीम है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ निकल जाए तो फिर सबको एक डंडे से मथाका करो। अगर कहीं किसी से कुछ हो गया तो सबको एक तराजू में क्यों तोल रहे हो? ये भी ऐसा ही है, और ये भी ऐसा ही है, और ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। सब ऐसी हैं? नहीं, हर लाइन में, हर तबके में, हर जमात में, हर मिजाज के लोग। अल्लाह आपको अच्छे इमाम, मुत्तकी इमाम, परहेजगार इमाम, निकोकार इमाम अता फरमाए। समझ गए ना? समझ गए? तो मेरे प्यारे, हमारी हालत बड़ी गैर होती जा रही है। हम कम किस्मत भी ऐसों की गुलामी में हैं यार, ऐसों की गुलामी में। अल्लाह हजरत फाजिल बरेलवी अल्लाह रहमान ने गौस की गुलामी का हक अदा कर दिया। आला हजरत सरकार का वो कौल नक्र फरमाते हैं अपने शेर में कि गौसे आदम ने फरमाया कि मेरे गुलाम अगर अच्छे नहीं तो मैं तो अच्छा हूं, मैं तो अच्छा हूं। हम बुरे हैं, कम किस्मत नहीं, बदअमल है, बदकिरदार है, लेकिन मेरे गौस ने यह भी वायदा फरमाया है अपने खुदा से, ये वायदा कि अल्लाह ने ये वायदा फरमाया कि मेरे अब्दुल कादिर जब तक के तेरे उम्मती को, तेरे गुलाम को, तुझसे मोहब्बत करने वाले को, तेरे मुरीद को जब तक कि मैं तौबा की तौफीक अता ना कर दूंगा उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नकीब अहले सुन्नत फरमा रहे थे कि मोहसिन आदम है आला हजरत, पूरी दुनिया सुन्नियत पर आला हजरत का एहसान है। यार मैं सोच कर कुछ और बैठा था, लेकिन इन्होंने जो जुमले कहे उससे सब मामला इधर का उधर हो गया। लेकिन चलिए, मैं कोई जोर खिताबत के नहीं, खुसूसी मेहमान तशरीफ फरमा है, हमें उनका बेतरतीब सलीके करीने कायदे से उनका खिताब समात करेंगे। मैं तो आपके बीच बस थोड़ी देर के लिए और हो सकता है कि गाहे बगाहे मुलाकातें आपसे होती रहे इंशाअल्लाह। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा का पूरी दुनिया सुन्नियत पर एहसान था, एहसान है और एहसान 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 रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन लोग बरगलाते हैं, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। अरे साहब उन्होंने यूं किया और यूं किया, यूं किया। अच्छा, अब तक तो मसला ये था कि वो लोग जिनकी अलामत और पहचान मैंने आपको बताई, लेकिन अब कुछ हमारे दरमियान से हमारे अपने लोग निकले और वो आला हजरत की बुराई पर उतर आए। वो क्यों उतर आए? तो वो इसलिए उतर आए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा के हाथ में 2 धारा तलवार थी। क्या बात, 2 धारा तलवार। जहां आला हजरत ने बदअकीदों को बेनकाब किया है, उनकी जबानों को मुकफ्फल किया है, वहीं आला हजरत ने छोड़ा अपने उन लोगों को भी नहीं है जो कौम में गुमराहियां फैला रहे। 2 धारा तलवार। और जो उस मुजद्दिद की तलवार की जद में आया वो कटे बगैर बचा नहीं, इसलिए अपने भी मुखालफत पर उतर आए। लेकिन सुने, जो आला हजरत की मुखालफत जितना नामे रजा को दबाने की कोशिशें की जा रही है, कसम खुदा की उतना ही नामे रजा चमकता और दमकता
उतना ही चमक रहा, और क्यों ना चमके, क्यों ना चमके कि वो नाइबे गौसुल वरा हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा आप मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, कौन आगे बढ़ना नहीं चाहता, कौन शोहरत नहीं चाहता, कौन तरक्की नहीं चाहता, कौन मकबूल होना नहीं चाहता? हर आदमी इसी चक्कर में, मौलाना है वो इस चक्कर में, इमाम है वो इस चक्कर में, कारी हिसाब है वो इस चक्कर में, हाफिज साहब है वो इस चक्कर में, प्रधान जी है वो इस चक्कर में, हर आदमी तरक्की के, लेकिन तरक्की पाता कौन है? जिसे अल्लाह अता करता है। इज्जत पाता कौन है? जिसे रब अता करता है। वकार पाता कौन है? जिसे रब वकार अता करता है। तुम यहाँ आला हजरत को, आला हजरत अखलाक जैसे कमिल लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत को आला हजरत उनके नबी के सदके खुदा ने बनाया है। और जिसे खुदा मकाम अता फरमा दे, मिटाने वाले मिटाते मिटाते मर जाएंगे, लेकिन उसका बाल बीका नहीं कर पाएंगे। जलने वालों के रिसालत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत पैगामाते आला हजरत सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इमाम इश्क मोहब्बत आशिक़े नूरुल हुदा कहिए, इमाम इश्क मोहब्बत आशिक़े नूरुल हुदा कहिए, मुजद्दिद कहिए उनको, नाइबे गौसुल वरा कहिए, मुजद्दिद कहिए उनको, नाइबे गौसुल वरा कहिए। और तकद्दुस, ज़ुहद व तक़वा, इल्म व दानिश, इश्क व दुर्वैशी। तकद्दुस, ज़ुहद व तक़वा, इल्म व दानिश, इश्क व दुर्वैशी सिमट कर सब जमा हो जाए तो अहमद रजा। तकद्दुस, ज़ुहद व तक़वा, इल्म व दानिश, इश्क व दुर्वैशी सिमट कर सब जमा हो जाए तो आला हजरत का एहसान है। जी पिछला महीना गुजरा, बड़े दवा के तुमने खुशबूदार बिरयानी मारी है, क्या ख्याल है भाई मंजरी साहब? है ऐसा कि नहीं? अगर बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर वक्त के मुजद्दिद ने कलम न संभाला होता तो तुम्हें ये लंबे चावल की खुशबूदार बिरयानी आज ना मिली होती। जी सही बात। समझ गए ना? ये मुजद्दिद की कुर्बानियों का नतीजा है। आला हजरत नाइबे गौसुल वरा है। ये मैं नहीं कहता, मौलाना गुलाम नबी नहीं है, कोई और मौलाना नहीं, बल्कि वक्त का मर्दे कलंदर वली कामिल हजरत शादी शेर मोहम्मद शरफपुरी ने फरमाया। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत शादी शेर मोहम्मद शरफपुरी, पंजाब में एक जगह शरफपुर, एक शादी मियाँ पीलीभीत में है। वो शादी मोहम्मद शेर और ये शादी शेर मोहम्मद। हजरत शादी शरफपुरी ने आलम ख्वाब में पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, आलम के दस्तगीर, औलिया के ताजदार, वलियों के बादशाह सरकार गौसे आदम की ज़ियारत की। और जब गौसे आदम की ज़ियारत हुई तो शादी शरफपुरी ने मौका गनीमत जानकर गौसे आदम सरकार से पूछा कि हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नाइब कौन है? दुनिया में आपका नाइब कौन है? शाहजी शरफपुरी से सरकार गौसी आदम ने फरमाया, शाहजी इस वक्त दुनिया में मेरा नाइब मौलाना इमाम अहमद रजा आला। गौसी आदम फरमा रहे कि इस वक्त दुनिया में मेरा नाइब बरेली में मौलाना इमाम अहमद रजा आला हजरत हैं। ख्वाब की बात, बाख्वाब देखा, बड़े पीर की ज़ियारत की, नींद टूट गई, आंख खुली, बेदारी की कैफियत पैदा हुई। शाहजी शरफपुरी ने नमाज फजर के बाद मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन से फरमाया, लोगों
تیاری کرو مجھے شہر بریلی جانا ہے. بڑا باوقار پیر, بڑا حلیم و بردبار پیر کہ لوگ آتے تھے, عرضیہ لگاتے تھے, منتیں سماجتیں کرتے تھے, ایک زمانہ خوشامدیں کرتے تھے. تب کہیں بمشکل تمام وہ مرد قلندر اپنی خانگاہ سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوتے تھے. لیکن آج اچانک اتنے لمبے سفر کا ارادہ کیسے ہو گیا؟ لوگ حیران. پوچھنے والے نے پوچھ لیا, سرکار سمجھ میں نہیں آیا, اچانک اتنے لمبے سفر کا ارادہ کیسے فرما لیا؟ تو شاہ جی شرط پوری نے فرمایا, لوگوں میں نے آج رات خواب میں بڑے پیر کی زیارت کی ہے, غوثوں کے غوث کی زیارت کی ہے, شیخ عبد القادر جیلانی کا دیدار کیا ہے, اور میں نے غوث اعظم سے پوچھا, سرکار اس وقت دنیا میں آپ کا نائب و جانشین کون ہے؟ تو بڑے پیر نے فرمایا, بریلی میں مولانا امام محمد رضا اعلیٰ حضرت میرے جانشین ہے, میرے نائب ہے. لہذا لوگوں